مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر سلمان خالد, یونانی فزیشین. مدینے کا سفر اور وہاں کی دواؤں کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے زیارت میں وہاں کے جانے کے بعد مجھے بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں جس کے استعمال کو سنت قرار دیا گیا ہے اور اس کا استعمال کرنا سنت ہے. لیکن میں نے بحیثیت ایک ڈاکٹر کے, بحیثیت ایک یونانی فزیشین کے, اس میں دوائیں ڈھونڈنا شروع کی. تو سب سے پہلے ان دواؤں میں بات کروں گا مسواک کی. مدینہ منورہ میں جہاں بھی آپ جائیں, جس طرف جائیں, جس دکان میں جائیں, جس مارکیٹ میں جائیں, جس شخص کو دیکھیں وہ آپ کو یا تو مسواک بیچتا ملے گا, ہر دکان پر مسواک ملے گی, ہر جگہ پر مسواک کا استعمال آپ کو وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہوئے ملیں گے. مسواک کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. مسواک کا کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود بھی مسواک کو استعمال کیا ہے. احادیث میں یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بار کا ڈر نہ ہو, مطلب ان پہ اوور برڈن کا ڈر نہ ہو, تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دے دوں. لیکن چونکہ اس پہ ڈر ہے کہ بار پڑے گا, اس لیے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ مسواک ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اسی طرح کی اور احادیث ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کا دن جو ہمارے لیے ہر مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہے کہ عید کا دن, جمعے کے دن نماز سے پہلے غسل کرو, مسواک کرو, صاف کپڑے پہنو, اس کے بعد مسجد جاؤ. یعنی کہ وہاں بھی مسواک کا ذکر کیا گیا, اور بھی بارہا احادیث میں کئی جگہ پر, یہاں تک کہ قرآن میں بھی مسواک کا ذکر کیا گیا ہے. یہ تو ہوئی مسواک کی استعمال سنت. لیکن اب آئیے ہم آپ سے بات کریں کہ مسواک کا استعمال سے میڈیکلی کتنا فائدہ ہوتا ہے, اور میڈیکلی ہمارے دانتوں کو اور ہماری صحت کو, نہ صرف دانت کو بلکہ صحت کو مسواک سے کتنا فائدہ ہوگا. آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں. مسواک کے اگر ہم سائنٹیفک پہلو کی بات کریں, یعنی یونانی کے نقطہ نظر سے دیکھیں, تو مسواک اپنے آپ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ دانت صاف کرنے کا ایک ایپریٹس ہے یا ایک دوا ہے, جو تقریباً 7000 سال سے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. اور سب سے خاص بات یہ کہ ان 7000 سالوں میں کہیں بھی وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی ہے, بلکہ چلتی چلی آ رہی ہے. 1986 میں اور سن 2000 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی مسواک پر ریسرچ کی اور اس کو بتایا کہ اس سے کتنے بینیفٹ ہیں اور اس کے یوز سے کتنا بینیفٹ ہوگا. اس پر کافی کچھ WHO نے اس پر روشنی ڈالی, اور اسی کے ساتھ WHO نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, اور اس میں ریسرچ کے بعد یہ بھی بتایا کہ کیا کیا انگریڈینٹ اس میں پائے جاتے ہیں. اور آپ کو جان کے یہ بڑی حیرت ہوگی کہ ہم لوگ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, مختلف ٹوتھ پیسٹ, کسی ٹوتھ پیسٹ میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے, کسی میں 2 ہوتے ہیں, کسی میں 4 ہوتے ہیں. اس میں تقریباً 15 سے 16 انگریڈینٹ ہیں جو پائے جاتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں, ان کے سارے انگریڈینٹس اس میں پائے جاتے ہیں. ان کو سب ملا دیے جائیں تو سارے انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ کے انگریڈینٹ کے ساتھ ساتھ ٹوتھ برش کا بھی کام کرتا ہے یہ. تو ہمارا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ دونوں ایک ساتھ ملتا ہے, جو ہمارے اسلام نے, ہمارے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا کہ یہ کتنے فائدہ مند چیز ہے, اور ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. آئیے اس پر اور روشنی ڈالتے ہیں. مسواک کا جو پیڑ ہوتا ہے, اس کا بوٹانیکل نیم سالویڈورا پرسیکا ہے. عرب میں اس کو ارک کہتے ہیں, ارک کا پیڑ. اور ہمارے انڈیا میں اگر کہیں پر یہ ریگستانی علاقے میں یا سوکھے کا علاقے میں پایا ہوتا ہے تو اس کو پیلو کا پیڑ کہتے ہیں. پیلو جس میں لال رنگ کے پھل ہوتے ہیں, یہ اس کا نام ہے پیلو یا ارک یا سالویڈورا پرسیکا اس کا بوٹانیکل نیم ہے. اس کے اندر جو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں, جو ریسرچ کے بعد پتہ چلیں, اس میں الکلائٹ کافی ماترا میں, کافی مقدار میں الکلائٹس ہوتا ہے, سلیکا ہوتی ہے, کیلشیم, کلورائڈ, فلورائڈ, سلفر, وٹامن سی اور اسینشیل آئل, یہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. مسواک کے استعمال کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے ساتھ ساتھ کہ یہ دانتوں کو سڑنے سے, یعنی ٹوتھ ڈکے کو, اور دانتوں میں جو کیویٹیز بن جاتی ہیں
اس کو نہیں बनने देता है। इसमें फ्लोराइड होने की वजह से इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम जो कुछ खाते हैं और खाने की वजह से हमारे दांतों के इनामिल जो घिसता है, घिसने के वजह से जो हमारे दांतों में डिके होता है उनको सड़ने से रोकता है। और मिसवाक इस्तेमाल करने वाले 12 लोगों को आप अगर जानते हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके दांतों में कभी कैविटी नहीं बनती, उनके दांतों में कभी सड़न नहीं होती, दांतों का जो इनामिल है वो नहीं घिस पाता है। दांतों में प्लेग का बनना एक बहुत कॉमन चीज़ है और कॉमन बीमारी है कि प्लेग बन गया और उसको आप फिर डॉक्टर के पास जाके छुड़वाते हैं और वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मिसवाक का इस्तेमाल करने से दांतों में प्लेग और टाटर जो होता है बनता है वो नहीं बनता है और उसको ये रोकने में काफ़ी कुछ मदद करता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से बदबू का आना, मुंह से एक ओडोर का आना। ये आम लोगों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बड़ा सरप्राइजिंगली आप अगर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं या अगर किसी को दांत से मुंह से बदबू आ रही है और वो मिसवाक का इस्तेमाल हर नमाज से पहले करे या फिर दिन में 2-3 बार करे तो दांतों से बदबू कतई नहीं आएगी। और इसका बिल्कुल टेस्टेड सबूत हमारे पास मौजूद है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस कोताही में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल कीजिए, दांतों से बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं और हमारे दांतों पे नुकसान देते हैं, मिसवाक के इस्तेमाल से ये रिसर्च है, WHO की रिसर्च है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को ये किल कर देती है, मार देती है और उसको पनपने नहीं देती है। मिसवाक का इस्तेमाल हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारने में बहुत फ़ायदेमंद है। मसूड़ों का कमज़ोर हो जाना, गम्स का कमज़ोर हो जाना, मसूड़ों से खून आना, ये बहुत कॉमन सी बीमारी है। मसूड़ों को मजबूत करने में भी मिसवाक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बहुत अच्छा यूज़ है। अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मसूड़े बहुत मजबूत होंगे और गम्स बहुत मजबूत होंगे। उसी के साथ जो ब्लड आता है या और जो इन्फेक्शंस हमारे गम्स में हो रहे हैं वो नहीं होने पाएंगे। एक बात मिसवाक के बारे में रिसर्च करने पर, पढ़ने पर ये पता चली कि मिसवाक में एक तो एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये कैंसर होने से मुंह के कैंसर होने से रोकता है। मिसवाक के इस्तेमाल करने से मुंह का कैंसर नहीं होता। और दूसरी ख़ास बात जो बहुत अहम है, ये एनाल्जेसिक होती है। ये दर्द को, मिसवाक के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो एनाल्जेसिक हैं, जिससे दर्द कम होता है। दर्द मतलब अगर आपके मसूड़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, तो उसको कम करने के लिए अगर आप मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये दर्द भी कम हो जाएंगे। ये एज ए एनाल्जेसिक भी यूज़ होता है, एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक। अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ओरल कैंसर जो हमें हो रहे हैं वो नहीं होंगे। सबसे ख़ास बात क्या है कि मिसवाक का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसके बाद काफ़ी हमारे माउथ में रिफ़्रेशिंग रहती है। रिफ़्रेशिंग एजेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ हम अपने मुंह को फ्रेश पाते हैं। माउथ अल्सर्स जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, उसमें भी अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मिसवाक का इस्तेमाल सबसे ख़ास बात जो अब अगर हम समराइज़ करें तो ये है कि मिसवाक एक तो टेस्टेड है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, सुन्नत है, सवाब है। उसी के साथ साथ हमारे जर्म्स को होने से रोकता है, दांतों की हिफाजत करता है, मसूड़ों की हिफाजत करता है, मुंह की हिफाजत करता है, मुंह को कैंसर होने से रोकता है। अब आप ये बताइए कि अल्लाह के रसूल ने अगर ऐसी चीज़ नेमत के तौर पे हमें दी और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम कितने गुमराह हैं। हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल करें। जो भी हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ अगर हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, सवाब का सवाब होगा, दवा की दवा होगी, फ़ायदे का फ़ायदा होगा। तो बार्क यानी इसका अरक का पेड़ या पीलू का जो पेड़ है, इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे इसकी पत्ती से जो आर्थराइटिस है, रूमेटिज़म है, उसमें इसकी पत्ती का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल का लीवर की डिजीज़ में, पेट की डिजीज़ में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके बार्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो कुल मिला के ये है कि ये पूरा का पूरा पेड़ बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके साथ एक और रिसर्च है जिसमें मैंने पढ़ा और मैंने उस पर काम भी करना शुरू किया कि ये मिसवाक अगर हम मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पेट के मेटाबॉलिज्म को, यानी हमारे हाजमे को भी बहुत दुरुस्त रखता है, हमारे लीवर को भी मजबूत करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए एक ये चीज़ भी पता चली कि मिसवाक का इस्तेमाल से दर्द में भी फ़ायदा होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से हमारे पेट में भी फ़ायदा होता है, मिसवाक के इस्तेमाल से हमारे लीवर को भी फ़ायदा होता है। ऐसी चीज़
اگر میرے پاس موجود ہے ایسی چیز، اگر قدرت نے ہمیں دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمی ہے، ہم کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تھا مسواک کے بارے میں چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد جو اور خاص چیز میں نے سعودی عرب میں یعنی مدینہ منورہ میں دیکھی وہ تھی کھجور اور خاص کر کے اجوا کھجور، اور اس سے زیادہ خاص اجوا کھجور کی بیج یعنی اس کی گٹھلی کا پاؤڈر۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اجوا کھجور کی گٹھلی کے پاؤڈر اور اجوا کھجور کے بارے میں کہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔